Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim وبارك ومجد وكرم وعظم وشرف على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وذكر الله تعالى في كتابه الكريم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية ولكل نية صالحة برضا الله وشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي المصطفى وحبيب المرتضى وحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى حضرة المصنف هذا الكتاب ونفعنا بعلومه وكراماته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا Al-Fatihah. Yang kedua, kita khususkan segala macam niat dan juga hajat-hajat kita semua yang punya hajat di hari ini. Allah kabulkan hajatnya. Yang punya urusan mengabulkan urusannya. Yang punya cita-cita Allah sampaikan segala macam cita-citanya. Hari ini yang mungkin sedang menghadapi kesulitan apapun kesulitan yang dihadapi yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan dengan berbagai macam kemudahan. Mari kita berwasilah kepada
dengan surah Al-Fatihah ini mudah-mudahan keluarga yang kita bina, rumah tangga kita yang kita bina, mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan keturunan putra-putri yang saleh dan salihah. Doa yang paling utama mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam ibadah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. ثم حسن مقاصدي ومقاصدنا في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم اقضِ حاجاتنا يا الخاصة بمسيرتك في حاجتي يا الله. لا تنسى ورسلك يا ورسلك ورسلك يا الله. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ثم إلى الغيب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات بمشاكل وفينا وطريقها في برها وبحرها خصوصا بنا وخصوصا بكبرنا خصوصا المسلمين والمسلمات غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل الجنة مثواهم. شيء لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا أنت مسؤول رضاك مدعونا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا معين ويا عزيز يا جبار متكبر
Amen.
واستر عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا نبيا ورزقا Dan masyaallah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita menambahkan kita hadir di majlis yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi itu junjungan kita Sayyidul Alamin wa Khairul Bariyah, penghulu seluruh alam dan manusia terpilih, manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersampaikan kepada kedua para ahli bait, para sahabat, para tabi'in tabi'in hingga sampai kepada kita semua, dengan harapan lisan kita memperbanyak salawat kepadanya. Nanti di yaumul qiyamah kita menjadi umat yang terbaik dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarramin al-Mukarramin al-Azzah wal-Qarabah, segala para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, segala para tokoh masyarakat, para ketua RW, para ketua RT, segala para tokoh kita semua,
khusus ketua yang masjidnya yang bisa beserta para staf jalannya. Mari kita selalu doakan beliau-beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan di setiap urusannya, urusan dunia, urusan akhiratnya. Mudah-mudahan keluarganya senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, diberikan kepada putri keturunan yang salih dan salihah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian kita jamaah masjid Al-Islam, Allah mudahkan, Allah ringankan langkah kita untuk ibadah dengan istiqamah. Mudah-mudahan dengan istiqamah Allah mudahkan ringankan kita berangkat ke Makkah, ziarah ke Madinah, pulang dari sana kita kembali rumah mewah, pulang dari sana pulang ke kampung kita kembali ke kota Masawah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sisa semalam alhamdulillah, ujungnya lah alhamdulillah. Istri nggak usah nambah apa ya, satu aja udah ogah. Jemaah yang mulia, majlis Ahad pagi rahimahullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena langkah kita senantiasa dimudahkan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ungkapan Nabi ketika orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperuntukkan untuk surga Allah, maka orang tersebut akan mudah melangkah dan meniti jalan-jalan surga. Ketika Allah menghendaki orang tersebut adalah bagian daripada ahli jannah, maka orang tersebut akan mudah melangkahkan kakinya, langkah demi langkahnya untuk meniti jalan-jalan surga. Demikian ketika Allah menghendaki hamba-Nya masuk kepada jurang neraka, maka Allah pun mudahkan langkahnya meniti jalan-jalan, langkah-langkah menuju neraka. Na'udzubillah. Maka ibadah ini bagian daripada langkah-langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu bahwasanya bangun subuh itu, salat subuh itu adalah perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang pertama tadi ketika kita bangun daripada tidur kita, yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tidur itu adalah bagian daripada kematian? Tidur itu adalah bunganya mati. Kenapa dinamakan bunganya mati? Karena tidak ada yang tahu kapan dia tidur, sama dengan kapan dia mati. Ada yang tahu apa waktu kita mati nanti? Ada tahu nggak harinya? Ada nggak yang tahu jamnya? Ada nggak yang tahu tempatnya di mana? Itu rahasia Allah. Pun demikian tidur kita. Kita nggak tahu tidur kita di mana. Semalam kita tahu nggak tidur kita di mana? Semalam tidur di mana Pak? Ada yang di lapangan dan tidur. Ada di kursi dan terletak. Bahkan jamnya enggak ada yang tahu. Semalam Bapak tidur jam berapa? Jam berapa Pak? Jam 12.
maklum semalam subhanallah dihajar hadroh sampai jam 12 pulang beres-beres setengah 1. Maka kemungkinan jam 1 kurang 15 itu juga kemungkinan karena pasnya kita nggak tahu jam 12 lebih berapa, jam 1 kurang berapa. Itulah rahasia mati. Tidur aja kita nggak tahu betul. Maka oleh karena ketika kita dibangunkan, hal yang pertama kali adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak mudah kalau tidurnya jam 9 mudah bangun pagi, betul Pak? Kalau tidurnya jam 10 masih mudah bangun pagi, tapi kalau tidurnya jam 1 mudah apa? Bangun sholat subuh. Oh, luar biasa. Ya. Kalau benar-benar kita tidak istiqomah, kalau benar-benar kita tidak merekatkan diri, artinya benar-benar ya Allah ya Allah, saya pesan tidur saya pasti di atas jam 12. Ya Allah ya Allah, jangan sampai saya 14. Bapak suka ngazab begitu Bapak? Oh, suka ngazab sebelum tidur. Ya Allah ya Allah, tolong bangunkan saya ya Allah sebelum sholat subuh. Alhamdulillah kemarin hari Sabtu yang ada saya, yang komat orang, yang imam saya, wiridan saya, pulang saya juga. Alhamdulillah. Kemarin subhanallah. Kalau tidak azan hidup kita bisa jadi bagus. Kenapa? Kayak kalau udah mau ngatur ini, kayaknya 12. Itu pasti 12. Itu pasti 12. Tapi kalau sudah kita menitipkan kepada Allah dengan azam yang kuat, tekad yang kuat, dan Allah jangan sampai sholat subuh saya 14. Apalagi nanti saya antar pengajian ya Allah, bagaimana ceritanya kalau saya 14 sholat subuh meskipun saya tidur jam 1. Alhamdulillah. Tapi jangan dulu pernah terbangga dulu ketika kita tukang bangun malam, ketika kita tukang sholat malam, ketika kita hadir setiap sholat subuh, nggak pernah ketinggalan yang namanya ibadah. Jangan ada yang wajib, sunnah aja nggak pernah lepas dari diri kita. Tapi jangan pernah terbangga diri. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Kam min shaimin. Begitu banyak orang yang berpuasa, tapi yang didapatkan dari puasanya illal ju'i wal nafsi, yang didapatkan daripada puasanya hanya rasa lapar saja dan hanya rasa dahaga saja. Lalu dilanjutkan hadisnya, itu hadis kaitan bulan puasa. Wa rubba qaimin, begitu banyak orang yang bangun pagi, begitu banyak orang yang gampang melakukan sholat malam. Laisa lahu min qiyami, tetapi tidaklah dari bangunnya itu illa sahru, terkecuali hanya mendapatkan waktu sahur saja, cuma dapat melek doang. Ibadahnya mah tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa bahwasannya paling ibadah, paling tukang sholat malam, paling rajin sholat subuh, ketika sudah merasa paling boleh jadi ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, satu, tetap ibadah kita harus diistiqomahkan. Yang kedua, bagaimana ibadah ini benar-benar billah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya kan panjang ya Pak ya. Kalau cerita-ceritanya memang panjang, tapi nggak apa-apa.
Gak harus kita tahu bahwasanya ibadah kita itu yang kita lewati itu lumayan banyak. Karena khawatir ketika kita menilai dan menghitung amal-amal kita ternyata nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Ustaz udah sholat malam, di dalamnya Pak Ustaz ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat witir. Sholat kita berapa Pak? Di sholat tadi ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat taubat, ada sholat witir. Sholat sunnahnya berapa macam? Udah 4 macam. Nungguin sholat subuh Pak Ustaz, saya wiridan, saya pikiran Pak Ustaz. Subhanallah, apa yang 15 menit saya isi juga pakai sholawat Pak Ustaz, nggak kurang dari 100 kali sholawat. Sholat sunnah udah 4, tambah sholawatan pikiran 5. Subhanallah. Habis itu masuk sholat subuh. Saya berjamaah Pak Ustaz datang ke masjid. Habis sholat subuh udah berapa Pak? Udah 6. Ditambah sholat subuh, alhamdulillah berjamaah habis sholat subuh pakai wiridan. Wiridan berarti udah berapa Pak? Ini saya nggak ngajarin hitung ya. Cuma udah 7. Udah 7 apalagi wiridannya pakai panjang. Ada yang pendek, ada yang banyak. Kalau pendek biasanya kalau di rumah habis bangun dari sholat fardu bangun langsung apa? Subhanallah. Betul Pak. Kalau sholat di rumah bedanya yang panjang, yang sedang apa yang pendek? Ya. Ada juga yang nggak wiridan juga ada. Tapi kalau kita wiridan pun kalau di rumah bangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah 30 ya. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Habis itu langsung angkat tangan. Doa paling mantap doanya doa 1 jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Wiridnya paling pendek. Ada wiridan yang setengah. Ada wiridan ketika kita berjalan itu hitungannya senang. Yang senang yang mana? Istighfar dulu. Setelah istighfarnya mau yang panjang mau yang pendek. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali yang biasa. Mau istighfar yang panjang. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Setelah istighfar apa Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 3 kali, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya akan diiris habis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi baca apa enggak Pak? Masih ngantuk Pak Ustaz. Masih ngantuk. Tapi alhamdulillah ikut lagi sekali. Habis la ilaha illallah baca apa Pak? Baca apa? Allahumma ajirna minan nar. Kita umum kalau pribadi di rumah, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata bis-salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Saya lakukan ketika baca dua doa ini, Allahumma ajirna minan nar
dan Allahumma antas salam tangannya yang karena itu bagian dari tauhid itu yang diri ya doa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allah ya Rabb, yang hindarkan kami daripada kejahatan Nabi. Allahumma antas salam wa salam baik ya salam wa adkhilna al-jannata wa salam. Itu bagian daripada doa, masukkan kami ke dalam surga Darussalam. Bagian daripada doa sampai dengan selesai. Mau lebih panjang lagi? Tambah Allahumma la mania lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u al-jad minkal jad. Lalu baca setelah itu Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang sebaiknya tidak pernah ditinggal. Itu bagian dari doa. Tapi kalau berjamaah, karena dalam berjamaah itu sebaik-baik imam adalah imam yang tahu selera makmum. Sebaik-baik imam yang tahu keadaan dan tahu selera makmum. Saya nanya Pak, ini wiridanya pengen panjang apa pendek Pak? Sedang bahas, sedang. Ini pendek banget. Pendeknya tadi Pak. Takbir akhir kalau ini sudah selesai. Yang sedang, yang biasa kita baca itu yang sedang. Kalau pengen panjang subhanallah sampai subuh kita bisa habis baca. Hanya cuma baca dirinya. Subhanallah habis itu setelah Allah ya dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baca surah Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Baca surah Al-Falaq 1 kali. Baca surah An-Nas sekali. Setelah An-Nas baca surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Al-Fatihah sekali. Setelah Al-Fatihah surah ataupun ayat kursi. Setelah ayat kursi baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang mana? Ahlilan la fis samawati wa ma fil ardh. Sampai mana? Sampai wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Saya mau makin panjang lagi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina 'indallahi al-islam qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fid nahari wa tulijul nahara fid lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Alhamdulillah ada 2 orang yang ngikutin. Ini kayaknya wiridannya di rumah panjang nih. Yang 2 orang. Bighairi hisab. Baru setelah itu tadi wirid takbir. Surah wirid apa? Yang tasbih 33. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah. Kalau jadi imam, karena kita sedang ditaklim dan makmumin, sedang mengarahkan, sedang memberi arahan kepada makmum, hatta ketika kita baca takbir, ketika kita baca tahmid, ketika kita baca tahlil, tetap suara kita dijaharkan. Kenapa? Supaya makmum yang di belakang kita tetap mengikuti
Subhanallah jahat, alhamdulillahnya jahat, takbirnya jahat. Kenapa? Karena kita sedang ditaklimil makmumin, sedang memberikan arahan kepada para makmum. Tapi kalau makmumnya benar-benar sudah paham dan sudah biasa liriknya pelan, sudah pelan. Tapi kalau kita biasa jahat pelan, jahat pelan, dikasih jahat aja pelan, apalagi dikasih pelan makin hilang. Makanya sebenarnya kalau orang kita itu, guru-guru kita itu, ya, ini di dalam Fathul Mu'in, di dalam kitab Al-Qur'an itu jelaskan kenapa kita harus mengamalkan jahat. Ya, Nabi itu banyak mengamalkan ini setelah sholat jahat. Apa jahat pasir, jahat pelan, pelan jahat, pelan kencang. Nabi dirinya bisa dengan tukang wiridan. Ini Nabi ini kalau sholat itu wiridannya jahat pasir, jahat kencang atau pelan. Kalau ada yang menyebut pelan, ternyata itu bacaan Nabi itu banyak dikutip daripada ternyata hadis-hadis Nabi yang didapatkan daripada sahabat-sahabat yang ikut sholat berjamaah. Kata sahabat, aku pernah mendengar Nabi ketika beliau selepas sholat baca ini, baca itu, baca baca ini. Kira-kira kalau mendengar nama makmum di belakangnya itu sir apa jahat? Sudah jelas jahat. Cuman kenapa jahatnya sekarang berbeda? Karena sekarang pakai pengeras suara. Kalau otomatis minimal yang dilakukan daripada makmum mendengar kalimat apa yang dibacakan oleh imam. Yang tidak boleh itu ketika jahatnya ini berlebihan sampai di mana ketika ada orang yang masih sholat dia terganggu dengan kejahatan milik kita. Lalu itu bagian daripada yang tidak baik ketika kita menjahatkan daripada wiridan. Kenapa? Karena boleh jadi mengganggu daripada kekhusyuan saudara atau sahabat kita yang sedang melaksanakan sholat. Dan Allah, kenapa orang tua kita, ulama kita, utamanya Syafi'iyah menjahatkan manfaatnya banyak. Ketika wirid dijahatkan, minimalnya dari awal wirid dan sampai dengan terakhir, ternyata karena dijahatkan, itu jamaah tetap tertahan sampai dengan akhir wiridan. Tapi kalau kita mengamalkan Nabi itu sir, Nabi itu pelan. Kalau kita pelan, jangankan baca tahlil, baru juga astagfirullahaladzim. Ini jamaah mana ya? Kalau astagfirullah menghilang jamaahnya. Kenapa? Pelan. Jadi orang kita memang harus tetap selalu dibimbing, harus selalu dibina, harus selalu diarahkan. Maka oleh karenanya jahat ini penting untuk apa? Bagian daripada tahlil, bagian daripada mendidik, bagaimana wirid kita akan senantiasa diamalkan. Insya Allah. Wiridannya bagian wiridan yang panjang. Setelah wiridan panjang diisi dengan ma'alim. Alhamdulillah. Dan sebelum ma'alim kita tadi baca apa? Baca Asmaul Husna. Bapak udah hitung berapa tadi Pak? Dari mulai tahajud sampai kita baca Asmaul Husna, sampai kita ta'lim subhanallah. Ntar habis ta'lim kita ngapain Pak? Habis ta'lim ngapain? Salat duha, ngopi mana berapa? Itu juga. Itu amal terakhir ngopi Subhanallah. Maka ini rangkaian yang harus
tetap kita jaga sampai dengan kapanpun. Kenapa? Karena itu bagian daripada syukur. Mari saya sampaikan, ya, ketika kita ingin belajar urusan ilmu tawakal, maka belajarlah ilmu tawakal itu kepada burung. Kenapa? Burung ketika pagi hari itu subhanallah menyambut pagi dengan riang gembira. Betul. Ada nggak burung di pagi hari yang apa? Atau ada nggak burung yang curhat aja? Ada curhat aja, bikin statusnya ada burung. Nggak ada burung bikin status. Nggak ada burung di pagi hari. Semuanya pada berkicau, semuanya pada riang gembira. Kenapa? Karena dia menyambut program bersyukur kepada Allah, menyambut pagi bahwasanya pagi ini saya harus melakukan aktivitas menjemput daripada rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang namanya burung dia nggak tahu apakah sekarang musim panen, apa musim nanam, apakah dia tahu arahnya harus kemana, harus ke barat, harus ke timur, ke utara, ke selatan. Dia nggak tahu. Nah kalau kita udah tahu, udah arah tempat kerja kita. Kita udah tahu dan udah jelas. Alhamdulillah jalan rezekinya sudah diarahkan, ditunjukkan oleh Allah. Burung nggak tahu di mana nih ada petani yang nanam padi. Dia nggak tahu apakah padinya masih muda, apakah padinya sudah tua. Yang penting dia pagi sambut pagi dengan riang gembira. Setelah itu berangkat. Pokoknya mau kemana saja. Tapi subhanallah, meskipun itu burung nggak tahu arah kemana jalan, ketika sore hari ternyata perutnya, kerongkongannya, kalau bahasa kita teling, Pak, tahu teling? Tenggorok sudah penuh dengan makanan yang dimana makanan itu dipersediakan oleh anak dan keturunannya. Betul. Itu sore udah siap ngasih makan kepada anak-anak. Besok paginya lagi begitu lagi gunanya begitu. Subhanallah, pernah nggak burung bingung nggak? Bingung nggak pernah bingung. Subhanallah, kita kalah tawakal kita dengan burung. Yang penting bapak pagi udah berangkat aja. Berangkat kayak burungnya nanti pertama kali berkicau dulu. Nah kalau bahasa burung berkicau namanya apa? Burung berkicau pagi. Itu namanya apa? Ngoceh. Gacor. Nah, pagi udah gacor. Udah baca wiridah. Udah baca asal ini kacau banget ini bagus. Wah, pasti kan rezekinya dia lebih banyak. Kenapa? Gacor. Sebenarnya kalau burung gacor yang punya kira-kira seneng apa? Kalau punya burung kan, alhamdulillah. Burungnya gacor seneng. Oh kalau pagi gacor banget ya. Wah berisik banget. Nah kalau ini kita ini apa? Kita udah pagi-pagi udah gacor. Bangun subuh, tahajud kita tinggal, sholat subuh, wiridan, habis itu pas hembusnya kencang, gacor banget ya luar biasa. Rezekinya dah, bukan mantap ini mengapa? Dia sambut pagi hari dengan penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah, rezeki mah insya Allah sudah disiapkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Baik, dari begitu banyak rangkaian ibadah tadi yang kita lakukan dari mulai kita bangun malam sampai dengan waktu ini bahkan sampai dengan kita nanti melaksanakan salat sunnah isyraq, salat sunnah duha, maka jangan pernah amal-amal yang kita lewati itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita di mana malaikat yang menggendong daripada sebuah kantong yang ternyata kantong itu sudah diisi berbagai macam amal ibadah. Ada
ini sedekahnya semuanya ya Allah untukmu. Kenapa? Karena di situ tertulis di dalam paketnya untuk Allah. Ini ada kaitan paket ini. Ini kaitannya ini paketnya untukmu ya Allah. Kenapa? Ini semua amal-amal ini dipersembahkan kepadamu. Tetapi bagaimana kata Allah? Mohon maaf, wahai malaikat, tolong kembalikan itu ibadah-ibadah mereka, ibadah-ibadahnya, ibadah-ibadah orang ini. Mohon maaf, tidak akan aku terima. Kenapa? Sebab ia arahnya memang kepadaku, memang ditujukan kepadaku, tetapi sejatinya ibadah-ibadah yang mereka lakukan bukan mengharap keridhaanku. Maka aku tolak dan kembalikan amal-amal ini, bahkan dilemparkan nanti ketika di hari kiamat pada muka-muka yang masam. Na'udzubillah, ternyata amal-amal yang begitu banyak kenapa menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi man arada dunya bi amalil akhirah. Kuncinya ini, kalau orang mengharapkan bagian daripada kemuliaan dunia tetapi beramal-amal akhirat, maka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal akhirat, mari niatkan jadikan itu amal akhirat dan hanya mengharap ridha Allah. Ya, maka ini yang dinamakan dengan ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu khalas, ikhlas itu mulus, ikhlas itu lulus, ikhlas itu suci, ikhlas itu murni, lurus, lempeng. Makanya banyak masjid yang namanya al-ikhlas. Kenapa? Supaya para jamaahnya memiliki niat ikhlas. Masjid kita apa arti Islam? Damai. Apa arti Islam? Perbaikan. Maka alhamdulillah banyak perbaikan. Perbaikan lagi. Maksudnya hatinya Pak diperbaiki. Perbaikan lagi. Itu bagian daripada sesuai nama kita. Ayo perbaiki hati kiri. Kalau urusan fisik mah boleh jadi 10 tahun, 20 tahun berubah, betul. Betul kan? Kita kan tidak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi fisik kita berubah oleh anak keturunan kita. Tetapi ini yang tak boleh berubah adalah Islam memperbaiki hati. Siapapun yang menjadi imamnya, siapapun yang mengisi majelisnya, siapapun guru kita yang menyampaikannya, maka itulah bagian daripada Islam memperbaiki hati, memperbaiki amal supaya jadi Islam, supaya jadi ikhlas. Udah, nggak usah banyak panjang. Udah. Doa kita ikhlas, doa kita Islam insya Allah. Ayo banyak-banyaklah kita beramal soleh, banyak-banyaklah kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semalam yang disampaikan oleh guru kita dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Banyakin amal soleh. Sungguh-sungguh sudah banyak beramal soleh, tetapi jangan anggap dan bahkan yang pernah menghitung meskipun tadi kita sudah hitung. Jangan pernah menghitung amal-amal kita sudah banyak. Kenapa? Karena khawatir. Ini kata guru saya, kenapa orang malas untuk melakukan ibadah? Kenapa orang malas untuk menghadiri daripada majelis ilmu? Boleh jadi karena merasa banyak amal. Yang paling bagus itu adalah merasa sedikit amal atau merasa kurang dalam
selalu berakal, kurang sedikit dalam melaksanakan amal. Maka ketika ada amal, maka ketika ada ibadah, maka ada apapun yang bersifat baik, maka hadir di situ untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Dan yang terakhir, yarju liqa'a rabbih amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah menduakan Allah. Salat kita hanya untuk Allah, ngaji kita saat ini hanya untuk Allah. Ibadah kita semuanya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Sekarang yang mudah-mudahan sudah terang ya. Isra yang berapa? Sudah masuk Isra dua ya, insyaallah ini sudah masuk Isra. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita bisa daripada mengamalkan ataupun mengartikan, memahamkan daripada apa yang saya sampaikan, khusus untuk diri pribadi, untuk para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kembali kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan serta keikhlasan, ketulusan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal na'imin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنقلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتمددنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وطاعة الممات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا آمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.